Добро вечер. Ве поздравувам на почетокот на уште едно издание на емисијата 360 степени на МРТ1. Во најавата издвојуваме. Американската амбасадорка ја поздравува најавата на Мицкоски дека внедела ќе се законне во уставот на Северна Македонија и дека новото име ќе го користи и во странство. I'm delighted to see that, and I was very pleased, and I applaud his public announcement the other evening in saying that he would respect the constitutional name of this country during his swearing in. Прва анализа на владината програма доставена до собранието. За работата на судскиот совет и советот на јавни обвинители има конкретно дека ќе се воведат, ќе се предложат барем уставни измени. Така што претпоставам дека некој процес во однос на отварање на уставот ќе ни предстои и од оваа влада, но не го гледаме конкретно дека ќе се однесува на барањата за внесување на бугарите во уставот. Жените ќе бидат само 12,5% од новиот владин кабинет. Тоа е помалку и од владата на Ковачевски и од двете влади на Зоран Заев, а повеќе само од владата на Никола Груевски во 2014 година. Почнуваме. Американската амбасадорка Анџела Агелер вели дека е воодушевена од најавата на мандатарот Христијан Мицкоски дека внедела при заклетвата како нов премиер и во настапите во странство ќе го користи уставното име на земјава. Таа не сака да зборува за ставот на Грција, чиј премиер Киријакос Мицотакис денеска изјави дека договорот од Преспа предвидува едно име за севкупна употреба, а не двојна формула, коментирајќи го ставот на Мицкоски дека дома ќе продолжи земјава да ја нарекува Македонија. We are in very frequent conversation with them, of course, through our ambassador in Athens and in Washington. I will say that it was a disappointment to leadership in Washington when the president chose not to use the constitutional name of this country during her swearing in. And frankly, for the incoming prime minister and his ministers to do so is something that we applaud. My understanding is that the rules of procedures within the parliament have been changed to include that, and I'm delighted to see that. And I was very pleased, and I applaud his public announcement the other evening in saying that he would respect the constitutional name of this country during his swearing in. Let's see how it's used. But I will also tell you, Vlado, that one of the things, again, on behalf of the United States, I hope very much that that takes place this weekend, that the constitutional name is used appropriately when he or the foreign minister and others are in Brussels and during some upcoming meetings, and particularly at the upcoming NATO summit in Washington in July, because my goal as the U.S. ambassador here in North Macedonia is for us to be able to talk about the things that both of our countries share in terms of strategic priorities. Well, will this be enough, using the constitutional name just abroad and during the swearing in by the ministers and the prime minister, because prime minister designate said that he will use Macedonia while here in the country, because Greece's position is very obvious. Do you think that this is a full implementation of the Prespa agreement? There's a differentiation that is within the Prespa agreement of formal constitutional use and colloquial use. I know a lot of lawyers from all sides have been looking at this very closely. We're not scorekeeping. I'll be very candid with you. The United States wants to have the respect for Prespa shown. As indicated, as I said, we applaud the Prime Minister's decision, incoming Prime Minister, to do so during the swearing in, and hope that all of the ministers follow that example as well. And then they move on to these important summits. Ова беше дел од интервјуто на Владимир Мирчевски со амбасадорката на САД, кој во целост ќе го емитуваме малку подоцна во емисијата. Тема се и одлуката на ВМРО ДПМН да коалицира со Вреди, а не со ДУИ, номинирањето на Иван Стоилковиќ за вице-премиер, очекувањата на САД во борбата против корупцијата, црната листа. Останете со 360 степени.
Продолжуваме. И додека фокусот на јавноста е на најавата на мандатарот дека ќе се заколне во уставот на Северна Македонија и на персоналните решенија за едни министри, ние посветивме внимание и на предлог програмата за работа на владата што Христијан Мицкоски ја достави до собранието. Колку и кои од предизборните ветувања на коалицијските партнери влегоа во владината програма, а кои останаа пароли само за помитинси. Одговор во соработка со невладиниот центар за управување со промени бараше Славица Филиповска-Иванова. Со платформата 1198 и исто толкав број проекти, коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, предизборно тргна во лов на гласови. Оваа програма е срочена за да гарантира целосно функционирање на системот, заштита на националните интереси, квалитетно образование, како и модерен здравствен систем. Коалицијата Вреди, составена од повеќе партии на албанците во земјава, бараше поддршка врз основа на програмата насловена План 2030. Нашата програма се однесува на економскиот развиток и се однесува на интегрирање на државата во Европската Унија, како и на подобрување на меѓуетничките односи, односно подобрување на правата на албанците кои ги представуваме. Движењето Знам настапи самостојно на парламентарните избори со проглас за достоинствена Македонија, програма напишана на 5 страници. Нашите црвени линии ги дефинираме во предизборната програма и ние строго ќе се држиме до нашите црвени линии. По изборите овие три политички субјекти се договорија да ја создадат следната владина коалиција, а со предлогот за состав на нова влада, според Уставот мора да се поднесе и програма за работа на владата. Што току во архивата на Македонското собрание ја поднесов предлог програмата за работа на идната влада, предводена од ВМРО ДПМН. Колку и кои предизборни ветувања од програмите на новите коалицијски партнери влегува во владината програма. Програмата за работа на владата која мандатарот Христијан Мицкоски ја достави заедно со предлозите за министри, а собранието најверојатно ќе ги изгласа викендов, е напишана на 61 страница. Таму се клучните проекти и принципи кон кои ќе се стреми идната извршна власт во следните 4 години. Документот има 6 поглавја. Прво е економијата, следуваат борбата против корупцијата, владењето на правото, функционален институционален систем, национални приоритети и на крај права и слободи. Внатре, во самите поглавја, во најголем дел нема конкретни рокови, а не е објаснето и од каде ќе се најдат пари за реализација дури за најкрупните проекти. Ова е еден од заклучоците на Центарот за управување со промени, невладина организација која ги анализираше и предизборните програми на коалициите и партиите. Предпоставувам дека ова се заснова на добрата пракса, дека сепак после предлог на програма, мора да идната влада да влезе во преговори, во соработка со администрацијата и со стручната власт и да види каков ќе биде расположливиот буџет, која ќе биде финансиската стратегија, кој ќе биде буџетот за следната година и врз основа на тоа да ги направат мерките и за годишната и за повеќе годишната програма за работа на влада. Она што е добро и веднаш треба да се пофали е дека голем дел од мерките, особено оние кои се однесуваат директно на поддршка на одредени групи на граѓани, се задржани во програмата. Што од предизборните програми на партнерите во извршната власт е задржано во владината програма? Во делот на трудот и социјалната политика, например, коалициите Вреди и Твоја Македонија ветувале отворање нови работни места и зголемување на пензиите. И тоа е пресликано и во владината програма. Иако не ветиле, ќе бараат и праведна формула за пресметување на инвалидска и семејна пензија. Во здравството, стојат на ставот за укинување на економски директори и намалување на административните обврски, но не и за ветувањата за вработување на кадар. За земјоделството, ветиле и внеле зголемување на поддршката за овчарство, козарство и говедарство, а иако претходно не споменале, владината програма предвидува укинување на некои подмерки за растително производство. Она што видно недостасува во владината програма е темата за промена на уставот согласно преговарачката рамка на земјава во Европската Унија, чекор за кој Вреди тврдеше дека ќе бидат гаранти во новата влада.
Во целата програма провеува на неколку места, еве на пример за работата на судскиот совет и советот на јавни обвинители, има конкретно дека ќе се воведат, ќе се предложат барем уставни измени. Така што претпоставам дека некој процес во однос на отварање на уставот ќе ни предстои и од оваа влада, но не го гледаме конкретно дека ќе се однесува на барањата за внесување на бугарите во уставот. Од дополнително, например, во програмата на Влен стоеше дека уште во првата година ќе бидат направени овие измени, и тоа токму со цел членство во Европската Унија. Тоа како таква конкретна мерка не го гледаме сега овде. Промени на уставот подразбираја повеќе ветувања во предизборната програма на Вреди, кои сега ги нема во владината програма. Во кампањата особено одекнаја оние за редефинирање на Северна Македонија како земја на две мнозински заедници, македонската и албанската, формирање на албанска банка и формирање Албанска академија за науките и уметностите. Од Вреди не се согласуваат дека извисиле. Велат, успеале да обезбедат силно динамизирање на евроинтеграциите, безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, како и економски реформи. А за други прашања, отвориле дебата и веќе чекаат развој. Сите сме свесни дека македонската страна има своји грижи и бара дополнителни гаранции, а во исто време сите сме свесни дека без ВМРО ДПМН уставните промени не можат да се случат. Затоа нема да се однесуваме наивно и како нашата политичка конкуренција да продаваме демагогија. Туку сме јасни и прецизни. Во разумен рок очекуваме ВМРО ДПМН да го соопшти планот под кои услови ќе се спроведат уставните измени. ВМРО ДПМН им вети на своите гласачи дека ќе се обиде да обезбеди дополнителни гаранции, дека уставните измени се последниот услов за суштинско отворање на преговорите за конкретните поглавја. За разлика од Твоја Македонија и Вреди, кои имаа пошироки предизборни програми, најмалиот коалиционен партнер Знам имаше најкратка програма, се на се 5 страници. Ги прашавме што од тоа сметаат дека е преземено во владината програма на мандатарот Мицкоски. Програмските определби и приоритети на движењето Знам во процесот на преговори се прифатени од преговарачкиот тим на ВМРО ДПМН и тие ќе бидат составен дел од владината програма. Не отидовме ние да преговараме битпазарски само за функции. Имавме стратегии за преговори и за настапи за нашите принципи за учество во владата. Се уште преговараме во делот на имплементација на нашите програмски приоритети. Тука е делот со правосудството и нулта толеранција за корупција. За тоа го таргетиравме ресорот правда. Во делот енергетика, да си обезбедиме енергија и храна за своји потреби, стабилни меѓуетнички односи. И од Знам и од Вреди ни одговорија дека ја поддржуваат владината програма, која до собранието ја достави председателот на ВМРО ДПМН и мандатар. Но, велат од Центарот за управување со промени, владата допрва ќе треба да носи и годишни програми, по кои ќе реферира и за кои мора да предвиди конкретни средства и рокови. Тие ќе кажат сега кои се неопходни работи да бидат внесени во програмата, бидејќи ни се како врски ги имаме патоказите кон ЕУ кои исто така предвидуваат одредени мерки и тоа на краток рок да бидат донесени. Се разбира ќе треба уште еднаш да се прегледа програмата до каде е усогласена со целите и со краткорочните и среднорочните мерки кои се предвидени во Националната развојна стратегија, која беше усвоена токму на крајот на мандатот на претходниот собраниски состав. Многу е битно заради тоа што таму сите политички партии се обврзаа дека ќе ја следат таа траекторија за развој на државата, така што ние ќе ги следиме и од тој аспект. Кога ќе почнат да ги реализираат, ние ќе мора да видиме колку и се усогласени со овие стратешки, долгорочни и среднорочни стратешки документи и како ги исполнуваат ветувањата по однос на нив. Повторно ќе биде се достапна на одговорнавлада.мк. А страницата одговорнавлада.мк која ја споменува Белчева е прва од таков вид во земјава. Во неа е содржано што ветуваа политичките партии пред изборите, што од тие ветувања ќе влезе во владината програма и клучно, што од сето тоа и ќе се спроведе или нема да се спроведе. Порталот не е замислен да им служи само на политичките елити кои ги прават програмите и ги даваат ветувањата. Достапен им е на сите граѓани, независно дали гласале или не на изборите. Во новиот владин состав жените ќе бидат застапени со само 12,5%. При тоа министерки, и тоа 3, предложи само ВМРО ДПМН, а номинираните од Вреди и од Знам се само мажи.
Зоран Јовановски разговараше и со партиите и со експерти за да ги праша зошто жените во земјава тешко доаѓаат до највисоките извршни функции. Ова е така нареченото Family Photo од првата влада на земјава, експертската на Никола Клюсев од 1991. Може да се дебатира каква била застапеноста на заедниците во неа, но нема што да се каже за застапеноста на жените. Нема ниту една. Веќе следната влада, онаа на Бранко Црвенковски од 1992 година, ги доби првите жени. Тогаш, како кадар на Либералната партија, Гордана Силјановска-Давкова стана министерка без ресор, а Софија Тодорова од СДСМ министерка за развој. И во сите следни влади, на Љупчо Ѓоргиевски, Хари Костов, Владо Бучковски, Никола Груевски па се до Зоран Заев, имаше жени, но нивната бројка никогаш не се ни приближи до бројот на мажи. Во последната влада, она предводена од Димитар Ковачевски, кабинетот заедно со премиерот броеше 21 член. Од нив 17 беа мажи, а 4 жени, од кои една министерка без портфолио. Или учеството на жените беше околу 19%. Во втората влада на Зоран Заев од 2020 година имаше вкупно 20 члена, од кои 16 мажи и 4 жени, сите министерки со ресор. Или учеството на жените беше околу 20%. Во првата влада на Зоран Заев од 2017 година имаше вкупно 26 члена, од кои 22 мажи и 4 жени, а од нив 3 со министерски ресор и една без портфолио. Во проценти околу 15%. Во последната влада на Никола Груевски од 2014 година имаше 26 члена на влада, од кои 24 мажи и само 2 жени, инаку ресорни министерки. Или жените учествувале со околу 8% во тогашната влада. И сега, викендов, Северна Македонија ќе добие нова влада на Христијан Мицкоски. Веќе се знае составот, а со тоа и бројот на кандидати и кандидатки за министерки. Ако се спореди процентот на жени во новата влада, може да се заклучи дека земјава прави регрес. Предлози за министерки во новата влада се Гордана Димитриевска-Кочовска за финансии, Сања Божиновска за енергетика, рударство и минерални суровини и Весна Јаневска за министерка за образование и наука. Сите доаѓаат како предлог на ВМРО ДПМН. Другите партии во власта, коалицијата Вреди и политичката партија Знам, не предложија ниту една жена. Тоа значи дека од вкупно 24 члена на идната влада, 21 ќе бидат мажи, а само 3 жени. Или жените ќе бидат 12,5% од новиот владин кабинет. Споредено со сите други кабинети во последнава деценија, тоа е помалку и од владата на Ковачевски и од двете влади на Зоран Заев, а повеќе само од владата на Никола Груевски во 2014 година. Тања Иванова од истражувачката организација Реактор смета дека прашањето на учеството на жените во носењето одлуки е многу сериозно, но кај нас не се смета за такво. Ако земеме предвид дека половина од популацијата се жени, тоа кажува многу за тоа како се дистрибуираат ресурсите и каков е пристапот до добра и ресурси во однос на мажите и жените во нашава земја и покажува дека јазовите се сериозно големи и искористувањето на човечкиот потенцијал е исто така недоволно земен предвид, бидејќи тоа подразбира дека пола од популацијата во Македонија не учествува во носење одлуки и креирање на политики. Таа смета дека е потребно да се работи со политичките партии бидејќи тие кандидираат кадри, но најмногу треба да се работи со граѓаните. Така да јас би рекла, треба да почнеме од образование и тоа во градинки, за да се надминат стереотипите во однос на машката и женската улога во општеството, за да се надминат некои предрасуди во однос на тоа каде е позицијата на жената во општеството и за да се свати дека човечкиот потенцијал е од неизмерно значење за нашата држава и нејзиниот економски развој пред се. Експертската за родова еднаквост Данила Антоновска смета дека е потребно применување мерки што можеби не звучат многу демократски, но сепак водат кон демократизација. Квоти. Сепак би кажала дека се потребни овдека измени во изборниот законник. Како што веќе напомнав, постои 40% родова квота за застапеност на жените во законодавната власт, меѓутоа сметам дека потребно е и квота за избор на жени на министерски позиции, односно потребни се и реформи на законот за влада. Зошто не предлагаат повеќе жени или зошто воопшто не предлагаат жени за министерски позиции? Ги прашавме трите субјекти од кои ќе биде формирана новата влада. Од ВМРО ДПМН ни одговорија дека на оваа тема и пристапуваат со голема важност, нешто што тие сметаат дека се потврдува и со кандидирањето на сегашната прва жена председател на државата.
Предлозите за идна влада се во согласно со компетенции од една страна, но и лична желба за вклученост во владиниот кабинет. Во нашата програма јасно се определени идните цели на ВМРО ДПМНЕ за посветеност на темата на жената како центар на македонското општество и преку политиките, мерките и еднаквото вреднување ќе го реализираме тоа. Од партијата Знам инсистира да не дадат официјален одговор, туку само коментар во телефонски разговор во кој ни рекоа дека предложиле двајца мажи за идни министри, бидејќи биле квалитетни и дека кадрите не ги делат по род, туку по квалитет. Од коалицијата Вреди пак, кои исто така не предложија жена за воидната влада, вела дека ќе имаат 3 заменички министри и најмалку една жена генерален директор. Не затоа што не веруваме во нивната способност да се справат со предизвиците, туку затоа што во распределбата на првите должности во законодавната и извршната власт кои се во надлежност на Влен, беа номинирани 3 од лидерите. Не сме среќни со овој податок. Во наредниот период ќе вложиме вонредни напори за балансирање на оваа состојба, особено на престојните локални избори. Ова ветување од Вреди е особено важно. Зошто? Затоа што ако се погледне бројот на жени во владините кабинети од независноста досега, низ призмата на политичка припадност, неизбежен е заклучокот дека е многу поголема резервата кон министерките кај партиите на албанците. Со таков успех може да се пофалат само Теута Арифи од ДУИ, која во 2011 година беше избрана за вице-премиерка за евроинтеграции, и Мерие Рушани, која како кадар на ДПА станува министерка за наука во владата на Љупчо Георгиевски во 1998 година. Доколку кај македонската етничка заедница зборуваме за постоење на родови стереотипи, на предрасуди, значи на дискриминација врз основа на пол и род, јас мислам дека сите овие предрасуди, родови стереотипи се уште по застапени кај помалите етнички заедници и дека пред се мажите политичари, значи од албанскиот политички блок, треба малку повеќе родово да се освестат, да бидат повеќе родово одговорни. Токму поради ваквите стереотипи, во македонското законодавство има квоти за минимален број припадници на помалку застапениот пол при избори за пратеници и за советници во локалната власт. Затоа жените се поправично застапени во собранието и општинските совети. Но се чини тоа речиси да не помогна за да се зголеми бројот на жени министерки или градоначалнички. Нашите соговорнички велат дека потребни се промени, пред се културолошки. За крај, еден пример од соседството. Во владата на соседна Република Албанија, од вкупно 18 члена, има дури 10 жени, или околу 56%. Сите ресорни министерки, од кои една е и единствениот заменик на премиерот Еди Рама. По сторијата на Зоран Јовановски стигнавме до најавеното интервју со амбасадорката на Соединетите Американски држави у земјава Анџела Агелер. Нашиот Владимир Мирчевски ја прашува за тектонските промени што ги донесоа изборите, исклучењата во односите со Грција, номинирањето на Стојлковиќ за член на владата, борбата против корупцијата, црната листа. Ambassador, first of all, thank you very much for this opportunity to talk to you. My first question is, does the political, I would say, tsunami that happened here in North Macedonia affect in any way U.S. approach towards the country? Well, first of all, Vlado, thanks so much. It's great to see you. Thank you for taking the time today for the interview. Thank you for coming to the embassy to talk about what I think is a really critically important issue during what I also believe to be a critically important and pivotal time for this country. Tsunami is a great word for what happened during the elections. Many of us, I think most of us, were surprised by the results of the first round of the elections, and I don't know really anybody with whom I was speaking regularly who foresaw the extent of the victory for the opposition party at the time in the second round, the parliamentary round of elections. And what that clearly says in any democratic process is that the people of this country, of North Macedonia, want change. They want to see things differently. And they made very clear in what was a historic win for VMRO DPMNE that they wanted to address, they wanted to change how this country looks at corruption, at energy, at the economy, and that they want to have a sense of hope.
And so regardless of those who might have lost or had questions about the process, nobody can question that the elections were free and fair and that it was a very, very clear message from the people of this country of the future that they want for themselves and for their families. Yeah, the results were at least very interesting. What's your opinion about the ВМРО-DPMNE's Victory Party decision to partner with VLEN coalition rather than with DUI-led coalition? And DUI insists that, I'm quoting them, that this goes against the basic agreement between the two largest communities since 2001 until now. Well, the ВМРО-DPMNE has chosen their partner with VLEN, which is a coalition partner as well, just as the European Front, led by DUI, is. And I've had that conversation with a number of DUI leaders and others in the community. There's no legal requirement about who you partner with. And the ruling party, the party that won the elections, had the ability and chose to partner and create a coalition with minority groups within the country. That is critically important because what makes both of our countries so rich is the diversity that different ethnicities and different communities bring to our democracies. And so I am delighted to see that the government is comprised of those from different groups. And there's no legal requirement to include DUI in this. I know there's a question of legal versus legitimate, but the fact is that ВМРО-DPMNE has chosen partners from across different communities within the country, and that is their prerogative. And so they have chose to do so, and we will see how that coalition works out moving forward. So that doesn't mean any disturbance in the country? In my experience in this country, there are many opportunities for various individuals and groups and political parties and leaders to raise disagreements and concerns, and that's part of a vibrant democracy. And so having that conversation, I think, is critically important, and to make sure that you have voices from different minority communities that are speaking up about the importance of having them represented within a community is vital. And I'm delighted to see that that conversation continues. What are your main expectations from the new government, the new authorities in North Macedonia? Very candidly, I expect them to follow up as quickly as possible on the promises that they made during their campaign. I understand that's difficult, but that's what the people want from them. That said, it's a very difficult prospect to go from campaigning to governing. And they have not sworn in their new ministers. The Prime Minister designate has not been sworn in yet. We expect that to happen this coming weekend. And so I look forward to seeing how they, and this is true of any government that would have come into power, match the rhetoric from their campaign and campaign promises with their actions. Because at the end of the day, it is your actions by which you are judged as a political party and as a government versus campaign promises, which frankly can cover all the spectrum of politics during an election. Yeah, you mentioned that the citizens voted for change, and we are seeing also change maybe in the attitude towards the Prespa agreement by the new authorities. The new president, she took oath of office without mentioning the constitutional name of the country. The same narrative was also by the Prime Minister designate. Now he changed his position. He said 2 days ago that he will use the constitutional name abroad and also when he's sworn in. So what is your position on this? Because Greece is insisting that Prespa agreement means use of constitutional name Republic of North Macedonia for all purposes, erga omnes, as they say. Well, I speak for the United States and represent the United States here in North Macedonia, so I can't speak for the Greeks. We are in very frequent conversation with them, of course, through our ambassador in Athens and in Washington.
I will say that it was a disappointment to leadership in Washington when the president chose not to use the constitutional name of this country during her swearing in. And frankly, for the incoming prime minister and his ministers to do so is something that we applaud. My understanding is that the rules of procedures within the parliament have been changed to include that. And I'm delighted to see that. And I was very pleased, and I applaud his public announcement the other evening in saying that he would respect the constitutional name of this country during his swearing in. Let's see how it's used. But I will also tell you, Vlado, that one of the things, you know, again, on behalf of the United States, I hope very much that that takes place this weekend, that the constitutional name is used appropriately when he or the foreign minister and others are in Brussels and during some upcoming meetings, and particularly at the upcoming NATO summit in Washington in July, because my goal as the U.S. ambassador here in North Macedonia is for us to be able to talk about the things that both of our countries share in terms of strategic priorities. I want to talk about, again, the stated goals of this particular government: fighting corruption, growing the economy, bringing in alternate sources of energy, expanding infrastructure, and building better relationships with their neighbors. This is their stated goals, and it's certainly in line with our goals. I'd like to talk about those things. I think that's what the people of this country also would welcome. Well, will this be enough? I mean, using the constitutional name just broad and during the swearing in by the minister and the ministers and the prime minister, because prime minister designate said that he will use Macedonia while here in the country, because Greece's position is very obvious. Do you think that this is a full implementation of the Prespa agreement? There's a differentiation that is within the Prespa agreement of formal constitutional use and colloquial use. I know a lot of lawyers from all sides have been looking at this very closely. We're not scorekeeping. I'll be very candid with you. The United States wants to have the respect for Prespa shown. As indicated, as I said, we applaud the Prime Minister's decision, incoming Prime Minister, to do so during the swearing in, and hope that all of the ministers follow that example as well. And then they move on to these important summits to talk about issues like our support for Ukraine, to talk about this country's economy, to talk about energy, and these other issues that are so critically important. One more question about on this topic. What will the United States do, the position of U.S. administration, of course, if Greece as an ally in NATO also says that using Macedonia inside the country is not okay, that maybe this will bring some kind of new blockade by the Greeks? I'm not going to hypothesize, and I certainly wouldn't characterize our bilateral discussions with the government of Greece. They are a deeply valued ally. The deputy foreign minister and foreign minister were just here. Yeah, and she expressed her grievances about and the she's name somebody issue. who I have known and who knows this country very well. And I think, let's see. It hasn't happened yet, and I don't like hypotheticals. So let's see how this plays out. Let's see what happens over the weekend. Let's see what happens in conversations in Brussels and in Washington, and then let's revisit. Do you think that, let's say, these frictions between Skopje and Athens relations can completely put aside the one pressing issue that the constitutional changes, and with that, putting the EU agenda on hold for the country? Again, it's a hypothetical, and what I hope is that by being able to address this, starting with the swearing in this weekend, that those conversations can happen. I know that there are exchanges between Skopje and Athens, and frankly, they're vitally important. The trade that has expanded between North Macedonia and Greece since the Prespa agreement has been enormous. The support that Greece has given to this country in so many different areas has been critically important. And I believe, and I am hopeful,
that can continue to expand, because frankly, it's in everybody's best interest for that to happen. And so I hope that it does. You mentioned Ukraine. What about Macedonian assistance to Ukraine? Do you expect it to continue with the new authorities in place? I do. And I have heard from them that it will. And I look forward to having those conversations with the incoming Minister of Defense and others within the government. It is critically important. The President was at the Ukraine Assistance Conference, and this is obviously a priority for the United States, and it will be one of the most important issues of focus on the NATO summit in Washington next month as well. What is U.S. position on nominating Ivan Stoiljković, political leader of a party that is in coalition with VMRO DPMNE, who is, I would say, open pro-Russian, has open pro-Russian stances. He's been nominated for minister and also for vice prime minister. So I had no idea who this person was before I heard about the nomination the other day. I never met him. I, since then, have read some of the things that he has said, and I find them shocking and quite reprehensible, frankly. But I don't see a pattern of actions. It seems that there is a long litany of very unfortunate and offensive kinds of remarks and statements and posts. It doesn't seem to me that this person has ever had a position of real authority or decision-making. And so I'm not in a position, we're not in a position to make a declarative statement on what his position might look like. And I also don't know what the new government is going to define as the priorities for that ministry, because it changes each time there is a new government and a new minister. But I can say that we'll be watching very closely. When we're speaking about Russian influence, is there a risk for a stronger influence from Kremlin in North Macedonia, and do you see a presence of Russian involving, especially among some bishops of the Macedonian Orthodox Church? Well, it's difficult to define exactly where that pressure comes from. It's certainly present. We were all aware of that. It perhaps is not as present here in North Macedonia as it is in other countries in the region, but we're certainly aware of it. And there's always the opportunity for greater malign influence from the Russians, I would say. We're very aware of it, and we'll continue to share the information that we have on those efforts with the incoming government, just as we did with the previous government. The upcoming government has said that the fight against corruption, organized crime, and reforms in the judiciary are going to be among their priorities. Since the corruption is a widespread phenomenon in the country since the independence, where would you start from? From petty corruption or from a high-level corruption in the country? You know, it's interesting because for us here at because we are talking about like a cultural phenomenon. It's true. It is, as we say, it's systemic. It goes through every single aspect of this life in this country. You know that we, the United States government, this embassy, have invested $500 million in the rule of law and governance sector since independence, and we continue to engage at all different levels of the judiciary and socially, because so much of this, as you say, is petty and perhaps not recognized as corruption in the same way that sort of some of the more grotesque acts are. It is a real problem, and the answer is a difficult one. I don't know how this government plans to address it, whether it will start with higher levels or whether it will start with lower. But we will be with them in every way possible and through our programs to help address that, because this is what the people of this country want. They want to see it addressed. They want to see that they can expect a judiciary that treats all of those before the law equally, and that it's not because of political influence from any given party. And so regardless of what approach they choose to take, we will be right here to help them. One of the tools that the United States administration is using to help fight corruption in North Macedonia is
designating people so-called blacklist. We've seen several designations in the past year, but we haven't seen them in the past several months. Why is this so, and is the blacklist an effective tool? I'm talking about specific case here in the country. It's a great question. As we've explained before, it's quite a lengthy process. It's taken very seriously. It's a legal process to which we must adhere. It isn't, and I've had a number of Macedonian friends say, can I nominate somebody for your blacklist? And it doesn't work that way. Once we put together a package with information we have in Washington, it goes through very, very careful and very detailed review to ensure that it meets all of the legal requirements for us to designate an individual or several individuals. So it isn't as though, we're on a schedule and every certain number of months we do that, but I can assure you that there are a number of packages that are in Washington and being reviewed. I have no idea when they will be released. But we can expect them. That's for the lawyers. There will certainly be more. Thank you very much. You're welcome. Thanks. Гледавте интервју со американската амбасадорка Анџела Агелер. Наред во 360 степени е новото издание на рубриката Саботажа на авторот Сречко Поповски. Во отсутство на реална политичка, малите арени се простор каде се одвива гладиаторска битка меѓу спротиставените групации. Иако таму не е ниту место, ниту простор за такво нешто, неизбежен е сеирот кој постизборно си го фаќаат советниците за парламентарниот скор на нивните колеги. Имавме парламентарни избори. Од овој советнички состав имавме тројца кандидати. Некој беше носител на листа и освои, замислете, 841 глас. Почитувана Добрила, вие немате мандат да бидете веќе советник во општина Карпаш и треба да си поднесете оставка. Иако е јасно дека едните со другите избори не се комплементарни, подиумот не се користи за ништо освен за политичка пресметка. А кој друг да ја разјасни разликата и да ја одбрани својата советничка, ако не лидерот, и тоа со порака до опонентите. Таман локалните избори ќе бидат добар тест дали сето тоа што сте го ветувале дека ќе го смените името, дека ќе го поништите бугарскиот договор и дека ќе му расплачете мајка на Дуи, ќе го реализирате. А ако не го реализирате, ќе си сносите консеквенции. Ама тие што првија почнаа непотребната закачка не сакаат да бидат контекстирани и замолуваат општинската да не се користи како партиска говорница и особено да се внимава на дигнитетот на споменатите политички субјекти. Никој нема добиено мандат за да, како се изразивте таму, не знам што да му направи на Дуи. Сме добиле мандат за да владееме со оваа држава. Ве мола, срамотилац. Состојбата наизглед се смирува, но само наизглед, бидејќи секој настап, отворено или зацкриено, нема никаква допирна точка со општината или со локалните проблеми, туку е во функција на задевање на противниците. Ке ви донесем и бомбони. Со овие од Дуи ќе ги лижете бомбоните, нема проблем. Откако вкусот на бомбоните ќе помени, атмосферата ќе се смири, следува период на покажување внимание кон колешките. Грижливоста е толку голема што се предупредува на лошото влијание кое може да го има намрштувањето. Тргни ги вегите малку, немој да се прчкаш толку. Немој да се... Не бе, зашто пауза, чека полека. И на крајот, за амбиентот да наликува на посткафеански. Задолжително е да се знае кој, каде заминува. Колешка прави кривично дело. Има пријавена друга адреса, а живее во друга населба. Ако испратиме допис до обвинителство и ако се отвори истражна постапка, по вашата базна станица секоја вечер, каде легнувате и каде станувате, точно ќе каже каде вие живеете. Љубопитноста не спаѓа во ингеренциите на општините, како и ништо друго за кое се зборува на седниците. А се зборува за се, освен за тие што треба, за граѓаните.
Со саботажата го закружуваме и ова издание на емисијата 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам повторно да бидете со нас и в понеделник. До тогаш, пријатно.